موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے نور کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ جب میں دنیا میں جاؤں گا تو اس سے آسمانی کتاب مانگوں گا۔ اپنی نبی کی عظمت دیکھو، کہا موسیٰ نے آسمانی کتاب مانگوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تو مانگے گا تو دے دوں گا، مانگے گا تو دے دوں گا، لیکن موسیٰ لینے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑے گا۔ سبحان اللہ، کوہ طور پر جانا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ دے دوں گا، لیکن ایک شرط ہے موسیٰ۔ کہا موسیٰ کتاب بھی دوں گا، نبی بھی بنا دوں گا، امت بھی دوں گا، جاہ بھی دوں گا، جلال بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، شہرت بھی دوں گا، معجزات بھی دوں گا، پیغمبری بھی دوں گا، لیکن تجھے رسالت بھی دوں گا، لیکن موسیٰ ایک شرط ہے، موسیٰ ایک شرط ہے۔ حضرت موسیٰ کی روح نے کہا اے مولا بتا۔ اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ ایک شرط ہے، تمہیں شرط پوری کرنی پڑے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں تیار ہوں، لیکن اس کتاب کو لینا چاہتا ہوں۔ اے اللہ بتا شرط کیا ہے؟ اللہ کی شرط سنو اور اپنے نبی کا مقام دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تو پیغمبر بننا چاہتے ہو، اگر تم آسمانی کتاب لینا چاہتے ہو، اگر تم معجزات لینا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا میں چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا فرمان، اپنے رسول کی شان، بزبان موسیٰ کلیم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک کام کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں تیار ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تمہیں نبی بنا دوں گا، موسیٰ تمہیں کتاب بھی دوں گا، امت بھی دوں گا، معجزات بھی دوں گا، لیکن موسیٰ تم کو میرے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ محترمہ خواتین اسلام، اللہ نے کہا کہ نبی بنا دوں گا، امت بھی دوں گا، جاہ بھی دوں گا، جلال بھی دوں گا، لیکن موسیٰ تم کو میرے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کتاب دے دوں گا، امت بھی دے دوں گا، معجزات بھی دے دوں گا، لیکن تم کو میرے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کس کا کلمہ؟ ہم میرے نبی کا کلمہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، اور اس نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا جس کے صدقے میں موسیٰ میں نے تم کو نبی بنا دوں گا، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، لیکن میرے نبی کا کلمہ پڑھنا۔ اب سوال دیکھو اور میرے نبی کا مقام دیکھو۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا اگر نبی کا کلمہ پڑھوائے گا تو میرا کلمہ کیا ہوگا، میری امت کا کلمہ کیا ہوگا؟ حضرت آدم نے کہا مولا اگر اس نبی کا کلمہ پڑھوائے گا تو میرا کلمہ کیا ہوگا، میری امت کا کلمہ کیا ہوگا؟ حضرت زکریا نے کہا مولا اگر اس نبی کا کلمہ پڑھوائے گا تو میرا کلمہ کیا ہوگا، میری امت کا کلمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا جواب سنو اور اپنے نبی کی شان دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ سنو جب تم دنیا میں جاؤ گے تمہارے ماننے والے کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اے موسیٰ علیہ السلام جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے ماننے والے کا کلمہ تمہارے نام کے ساتھ ہوگا۔ اے آدم جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے ماننے والے کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ آدم کبھی اللہ۔ اے موسیٰ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے ماننے والے کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ اے ابراہیم جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے ماننے والے کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اے اسماعیل جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے ماننے والے کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ اے موسیٰ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے ماننے والے کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اے عیسیٰ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے ماننے والے کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اے پیاری مزید عزیزات لیکن موسیٰ سنو تمہارے امتیوں کا کلمہ تمہارے نام کے ساتھ ہوگا لیکن تم سب کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غور کرو میری پیاری ماں اور بہنوں نبی کی شان کیا ہے۔ تمہاری امتیوں کا کلمہ تمہارے نام کے ساتھ ہوگا لیکن تمہارا کلمہ وہی ہوگا جو کلمہ
उम्मत मोहम्मदिया का होगा। आज मेरी प्यारी अज़ीज़ात, आज जो हम कलमा पढ़ रहे हैं, यही कलमा हजरत मूसा का था, यही कलमा हजरत आदम ने भी कहा, यही कलमा हजरत इब्राहिम ने भी पढ़ा, यही कलमा हजरत इस्माइल ने भी पढ़ा, यही कलमा हजरत ईसा ने भी पढ़ा। जो कलमा हम पढ़ रहे हैं वही कलमा 1,34,000 कमोबेशंगे कराम ने पढ़ा। आज जो कलमा उम्मत मोहम्मदिया का है वही कलमा तमाम नबियों का है। अल्लाह का फरमान है, ऐ मेरी शाम की मुक़द्दस साथियों, अपने नबी की शान देखो कि मेरे नबी का मुकाम है। हर नबी अपने अपने दौर में आए तो हर नबी की उम्मती उनके नाम से कलमा पढ़ते, मगर मेरे आका जब तशरीफ लाए तो हर नबियों का कलमा मेरे नबी के नाम से है। ऐ मेरी इस्लाम की मुक़द्दस साथियों, आइए हम खुद अपने नबी से उनकी अज़मत, उनका मुकाम, उनका शान पूछ लेते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा आका को बहुत ही गौर से देखे हैं। हुजूर ने अपने चेहरे अनवर को उठाया। हज़रत जाबिर कहते हैं सरकार ने अपने चेहरे अनवर को उठाया और मेरी तरफ देखा, पूछा जाबिर क्या सोच रही है? मैंने कहा परजस्ता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बनाया किस वक्त था? सुनिए उस वक्त नबी ने क्या करा। मेरे हम सब के आका, प्यारे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। हर तारीख गलत हो सकती है, हर बयानी गलत हो सकता है। ऐ मेरी प्यारी अज़ीज़ात, मगर हर तकरीरें गलत हो सकती हैं, लेकिन मेरे नबी की हदीसें कभी गलत नहीं हो सकती। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। ऐ जाबिर तू पूछता है मैं किस वक्त था? ऐ जाबिर सुन, मैं उस वक्त था न हैवानात थे, न नबातात थे, न जिन्नात थे, न जमादात थे। ऐ जाबिर उस वक्त न शजर थे, न हजर, न कमर थे, न शम्स, न कमर था, न ज़मीन थी, न आसमां, न खल्क़ था, न मुल्क। उस वक्त दिमाग न था, ध्यान न था, जान न थी, जहान न था। उस वक्त ये अरवाही न थी, ये अजसाम न थे। ऐ जाबिर तू पूछता है मैं किस वक्त था? मैं उस वक्त था न ये सुकून था, ये न कस्बा था, न ये बस्ती थी, न ये अदब था, न ये हस्ब थी, न ये इश्क था, न ये मस्ती थी। फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। ऐ जाबिर मैं उस वक्त था जिस वक्त सिर्फ या खुदा का ज़हूर था और या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी, मेरे नबी उस वक्त नबी थे जब कुछ भी न था, सिर्फ बनाने वाला खुदा था और बनने वाले मुस्तफ़ा जान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरी प्यारी माँ और सोचो मेरे आका की शान का आलम क्या है। हज़रत आमिना से फरमाती है कि हुजूर की जब विलादत हुई ना, तो हुजूर की विलादत के बाद एक दिन गली की औरतें जमा हो गई और कहने लगी, ऐ आमिना सारी रात चिराग न जलाया कर, तेल बहुत महंगा हो गया। तुझे पता नहीं आमिना मक्के में किस कब्र भरी हुई है, तू सारी रात चिराग जलाया करती है। लेकिन हज़रत आमिना कहती है, तब हज़रत आमिना तअज्जुब में पड़ गई, अरे मैंने तो कभी रात भर चिराग जलाया ही नहीं है। और फिर कहने लगी, आमिना तू रात में चिराग नहीं जलाती है तो तेरी रोशनदान की नूर की रोशनी कैसे नजर आती है? मेरी शान की मुक़द्दस शहज़ादी, अरे उन्हें क्या खबर थी? आमिना को चिराग जलाने की क्या जरूरत, जिसके घर में खुद नूर वाला आका बैठा हो। ऐसा नूर वाला आका है कि जिसके सदके में सारी कायनात बनी। और बस यही नहीं बल्कि जब 1,24,000 नबियों का नूर जब चमक रहा था और जब इसमें मेरे नबी का नूर रखा गया था तो सब कुछ गए और मेरे नबी का नूर चमकने लगा। तो फिर आमिना को चिराग जलाने की क्या जरूरत? मेरे नबी तो खुद घर में मौजूद हैं, जहाँ मेरे नबी बैठ जाए वहाँ तो खुद नूर की लाइट निकलने लगी, नूर की किरणें निकलने लगी। ऐ मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, जब रसूल कायनात की विलादत हुई तो खाने में कागज से देखा, क्यों झूम उठा, मोहम्मद अरबी तशरीफ ला गए, मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आ गए। जन्नत बचती आ गई, सुभान अल्लाह, जहन्नम से शर्मा गई।
पुराने जन्नत खुशी से झूमने लगे। नबी तशरीफ लाए, जब रसूल कायनात की विलादत हुई तो खाने काबा झूम उठा, जन्नत बचने आ गई, जहन्नम को शर्म आ गई, पुराने जन्नत खुशी से झूमने लगी, आबी कौशल छलकने लगा, बुतखानों में तूफान उठ गए, आसमां पे आमद में नखारे बजने लगे कि मोहम्मद आ गए। आसमां पे आमद के नखारे बजने लगे, सभी पे मोहम्मद के टक्के लगने लगे, और एक शैतान जिसके दारा बजने लगे, अब तो आका आ गए, अब तो नबी तशरीफ ला गए, और वो नबी जो तमाम नबियों से अफजल है। ये आदम को सत्ता करने से इनकार किया, अरे ये तो आदम से भी, आदम भी इनके सदके बने हैं, ये वो नबी तशरीफ लाए हैं। अब शैतान के दारा बजने लगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, अल्लाह तबारक व तआला सारी जमीन को हुजूर के लिए मस्जिद बना दिया। जब मेरे नबी की आमद हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी जमीन को हुजूर के लिए मस्जिद बना दिया। इस जमीन क्यों मस्जिद बनी? उलमा इकराम से पूछा, जरा हदीसों का मुताला करें। ये पहले जमीन मस्जिद नहीं थी, पहले अंबियाए साबतीन जहाँ निशाना लगाते थे वही नमाज होती थी। अगर लोग सफर में रहते थे तो नमाज को गिनते रहते थे, आकर वही नमाज पढ़ेंगे, वही नमाज पढ़ना है जहाँ नबी ने निशाना लगाया है। लेकिन जब मेरे आका तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने, मेरी प्यारी अजीज़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने अब ये हुक्म दे दिया कि जहाँ चाहे मस्जिद बना ले, जहाँ चाहे नमाज पढ़ ले। पहले अंबियाए साबिकीन जहाँ निशाना लगाते थे वही नमाज होती थी। अगर लोग सफर में रहेंगे तो नमाज को गिनते रहो, वही आकर नमाज पढ़ो जहाँ नबी ने निशाना लगाया है। मगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आका की बारगाह में अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मते मुसलमान को आपने हर जगह नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है कि जहाँ मर्जी आए नमाज पढ़ो और जहाँ मर्जी आए मस्जिद बनाओ। मगर अंबियाए साबिकीन ने ये इजाजत नहीं दी थी कि जहाँ मर्जी आए नमाज पढ़ो और जहाँ मर्जी आए मस्जिद बनाओ। तो मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, मेरी प्यारी आयशा सिद्दीक़ा, जब मेरी विलादत हुई तो मैंने ज़मीन मक्का में जमीन नबूवत को रखकर अर्ज़ की है, या अल्लाह मेरे उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरे आका पूरी रात सोते थे, पूरी रात नहीं सोते थे, कहते थे या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। नबी ने कहा, जब मैं मक्के में जब ये नबूवत को रखकर अर्ज़ की, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, अब ये सारी जमीन मस्जिद हो गई है क्योंकि पेशानी मेरे मोहम्मद की लग गई है। सुभान अल्लाह, क्या इरशाद फरमाता, मस्जिद बन गई है क्योंकि मेरे महबूब ने पेशानी रख दी। अब मेरे महबूब पेशानी रख दिया है। पहले अंबियाए साबिकीन का तरीका अलग है, अब मेरे महबूब का तरीका अलग है। नबी जो मजहब जो दीन लेकर आए वो दीन तमाम दीनों से अफजल। कहा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, अब ये सारी जमीन मस्जिद हो गई है। क्यों? कि पेशानी मेरे मोहम्मद की लग गई है। सुभान अल्लाह, गौर मेरी शान की मुकद्दस सोचा दी। आज मस्जिद में वही खतीब अच्छा लगता है जो रसूल की मिलाद, सबको वही अच्छा लगता है जो आका से इश्क करने वाला इमाम हो, खतीब भी नबी से मोहब्बत करने वाला हो। मुकर्रम नबी का इश्क सजाकर अगर दिल में बैठा रहेगा तो ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, नबी का इश्क दिल में सजा लो, दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। आज मस्जिद में वही इमाम अच्छा लगता है जो मिलादे रसूल का जिक्र छेड़े, मेरे नबी के मिलाद का जिक्र छेड़े। क्यों? कि ये मस्जिद बनी है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सदक़े में। जब हुजूर तशरीफ लाए तो मस्जिद ने मुस्कुराकर ज़ुबान हाल से कहा, मैं क्यों न खुश हूँ, मुझे तो मीराना मिल गया। यतीमों ने कहा हमें सहारा मिल गया, बेवाओं ने कहा हमें आसरा मिल गया, हलीमा ने गोद में लेकर कहा हमें राज दुलारा मिल गया, अमीना ने कहा मुझे आंखों का तारा मिल गया, नमाज ने कहा मुझे दरूद मिल गया, सजदा ने कहा मुझे तक़द्दुस मिल गया, गुलामों ने कहा हमें आका मिल गया, तालिबों ने कहा हमें मतलूब मिल गया, महबूबों ने कहा हमें महबूब मिल गया,
عاشقوں نے کہا ہمیں معشوق مل گیا۔ اے میری شام کے مقدس شہزادیوں، اندھیروں نے کہا ہمیں اجالا مل گیا، بھٹکنے والوں نے کہا ہمیں ہدایت کا راستہ مل گیا۔ اے میری شام کی